السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، حاضرین مجلس، ابھی حضرت مولانا نعمان صاحب اپنی بہت ہی قیمتی باتوں سے آپ کو نوازا ہے، اور ان کی ایک ایک بات معاشرے کو بنانے کی اور معاشرے کو ترقی دلانے والی باتیں تھیں۔ دعا کریں کہ ان کی باتیں ہم بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھیں۔ عزیزان گرامی، یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے بہت ہی اہم پروگرام ہے، اور جس مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے واقعی قابل تعریف ہے، اور ان لوگوں کے لیے قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، اور جس نسبت کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ نسبت یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوسائٹی کے نام سے، کوچنگ سینٹر کے نام سے، جس میں دینیات کے ساتھ ساتھ میں ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، خاص طور پر وہ چیز پڑھائی جاتی ہے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی کام دے اور ہمیں آخرت کے اندر بھی کام دے۔ اور اصل کامیابی جو ہمارے لیے ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ مسلمان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے تو صرف آخرت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جو دنیا کے اندر ہم بوئیں گے، جو دنیا کے اندر ہم جو سیچیں گے، جو دنیا کے اندر کر کے جائیں گے، وہی ہم کو آخرت کے اندر ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لیکن اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری آخرت کیسے بنے گی، ہماری آخرت کیسے سنورے گی، ہمارے آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی، یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہم دنیا کو سوچتے ہیں، نہ ہم آخرت کو سوچتے ہیں، نہ اپنے پریوار کو سوچتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سوچتے ہیں، نہ اپنے سوسائٹی کو سوچتے ہیں، نہ اپنے ملک کو سوچتے ہیں، نہ اپنے خاندان کو سوچتے ہیں، بلکہ سب کو ہم نے تباہ و بالا کر دیا اور سب کو بھلا کر بیٹھ گئے، اور اپنے آپ کو بھلایا، ملک کو بھلایا، تعلیم کو بھلایا، اور اپنی کردار کو بھلایا، اور خاص طور سے اس چیز کو بھلایا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ سنو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں کامرانی چاہیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بڑے سے بڑے شورما، بڑے سے بڑے حاکم، بڑے سے بڑے اقتدار پسند تمہارے گھٹنوں کے بل آ جائیں، وہ چیز ہم نے بھلا دیا ہے۔ قرآن پاک کے ہم نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، سنو، اگر تمہیں سکون چاہیے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ دنیا ہماری ہو جائے، اگر یہ تم چاہتے ہو یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے، یہ تم چاہتے ہو کہ اپنے پریوار کے ساتھ میں ہم سکون سے رہنا سیکھ لے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کے اندر سب کچھ ہم کو ہرا بھرا نظر آئے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ دنیا میری ہو جائے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ سب کچھ میرا ہو جائے، تو سنو، تم کو ایک چیز کرنا ہوگا، وہ بڑی اہم چیز ہے۔ وہ اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی زندگی کو اپنانا ہوگا۔ تمہارے سامنے بڑا شورما آج جو بڑا اپنے آپ کو حاکم بنا، اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں، تو سن لو وہ اپنی حاکمانہ اپنے پاس اپنے جیب میں رکھے۔ اے مسلمانوں، تم نبی کی زندگی اپناؤ،
की जिंदगी अपनाओ और नबी के किरदार अपनाओ, नबी के तरीकों को अपनाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे घुटनों को बल गिर जाएगी। मेरे दोस्तों, ये सारी मिसालें हमारे सहाबा की जिंदगी में मिलती हैं। ये रबी अव्वल का महीना चल रहा है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। बड़ा ही बासआदत वाला महीना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नबी की मोहब्बत, नबी का अखलाक, नबी की मोहब्बत हमें किस तरह होना चाहिए। सबसे पहली बात, खास तौर से एक माँ बाप का रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है, औलाद होती है। माँ बाप से पूरी जिंदगी अपना बच्चा कहे, माँ बाप आपकी सारी बातें सर आंखों पर, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, आपके एक कौल मानने के लिए तैयार हैं, आपको सब कुछ मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब बाप कहे, जब बूढ़ा हो जाए बाप और बेटा कहे, बाप बेटा कहे और लड़का अब्बा कहे कि बेटा हमें एक गिलास पानी की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, हमारी सांसें उखड़ रही हैं, हमें हॉस्पिटल ले चलो। वो औलाद पहुंचे, अपने बाप को झिड़क दे और एक तरफ कहता रहे कि सुनो सुनो, हम अब्बा जान आपकी सारी बातों से हम कंप्रोमाइज करते हैं, हम आपकी सारी बातें मानते हैं, और दूसरी तरफ कहे रात में बुखार चढ़ाए और अब्बा कह दे कि बेटा जान, बेटा हमको हॉस्पिटल लेकर चलो और हमें ले जाकर वहां पर दवा कराओ और आप पहुंचो छिड़क दो। तो मेरे दोस्तों, ऐसी मोहब्बत को पैरों तले निकल दी जाएगी, ऐसी मोहब्बत को कोई दुनिया में मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मोहब्बत जब होगी जब अब्बा जान के एक एक कौल पर, अब्बा जान के एक एक फेल पर, अगर अब्बा जान की एक रात 12:30 बजे भी अगर बुखार आ जाए कि बेटा हमें हॉस्पिटल लेकर चलो, हमें पानी की जरूरत है, हमें दवाई की जरूरत है, और बेटा अगर उस वक्त तैयार हो गया तो वो बात मानी जाएगी कि माँ बाप की कदर करता है लड़का, माँ बाप से मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर झूठी बात कही जाए कि हम अब्बा को बहुत मानते हैं, वो बात नाकाबिले तरकीब, वो बात मानी नहीं जाएगी। इसी तरह मेरे दोस्तों, हम लाख कहते रहे कि हम नबी से दीवाने हैं, हम नबी की बात मानते हैं, नहीं नहीं मेरे दोस्तों, नबी के बात तो सहाबा मानते थे। नबी की सुन्नत को जो आंखों से लगाया, वही हकीकत में अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। जो हमने खुतबा के दौरान जो हदीस पढ़ी थी कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत सब चीज से ज्यादा होना चाहिए, माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत जो होनी चाहिए वो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होनी चाहिए दिल के अंदर। लेकिन यह मोहब्बत हमारी बस की बात नहीं है, हम इसमें कोरे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है और गैर हम पर हंस रहे हैं, और हंसना करते नहीं तो ये जो ऐसी कौमें जिनको पेशाब करना नहीं आता, वो कौम आज हम पर हंसे, ये बहुत अफसोस की बात है। क्यों हंस रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने नबी की तालीमात को भुला दिया, नबी के तरीकों को भुला दिया, नबी की सुन्नत को भुला दिया, नबी के तर्ज तरीकों को भुला दिया, सहाबा की जिंदगी को भुला दिया। इसीलिए आज हम पर गैर कौमें हंस रही हैं। मेरे दोस्तों, सहाबा की जिंदगी को देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कि देखो उनकी अल्लाह के नबी की मोहब्बत देखो उनके दिल के अंदर कितनी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मदीना से मक्का जाया करते थे तो बीच रास्ते में बैठ जाए, पेशाब किया था। साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उस रास्ते से गुजरे, उस पेशाब नहीं किया बल्कि उस रास्ते पर बैठ गए। सारे सहाबा ने अर्ज किया कि अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आखिर क्या वजह हुआ, कोई हाजत भी नहीं पेश आई, आप उस जगह बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों सुनो, वो नबी की सहाबा की जिंदगी को देखो, कितना इत्तबा था, एक एक सुन्नत से, एक एक अदा से, नबी की मोहब्बत की अदा से प्यार था उनको। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सुनो सुनो, हमारे महबूब जब मक्का मदीना
मदीना मुनव्वरा से मक्का जाया करते थे उम्रा करने के लिए या कोई हाजत के लिए, तो इस जगह पे बैठा था तो सुनो हम नबी की याद आ गई, नबी की सुन्नत, नबी का तरीका मुझे याद आ गया, तो हम इसलिए यहाँ पर बैठ गए। ये मोहब्बत थी सहाबी रसूल की। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम नबी की तालीमात को अपने सीने से लगाएं, एक एक सुन्नत को अपनी आंखों से लगाएं, एक एक तरीकों को अपने सीने से लगाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक मोहब्बत की वाक़या एक सुनाकर मैं अपने जगह लेता हूँ। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, वाकई सहाबा इकराम कर गए हैं, वो नबी की मोहब्बत दिखला कर गए हैं और पूरी दुनिया को बतलाया है, उस वक्त की दुनिया वालों को बतलाया है, बड़ी बड़ी हुकूमतों को बताया है कि सुनो हम मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो तमाम नबियों से आला, हम उस नबी के मानने वाले हैं जो तमाम नबियों की इमामत करने वाला, पूरी उम्मत को बताया है। और मेरे दोस्तों, सहाबा ने पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा कर चले गए और हमें चाहिए कि हम सहाबा की जिंदगी को अपनाएं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके अंदर जज्बा देखो किस तरह था, एक एक सुन्नत से, एक एक चीज से प्यार करने वाले, नबी के एक एक तरीकों को प्यार करने वाले फातिह ईरान हैं हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फातिह ईरान में जब किसरा के यहाँ जब मुज़ाकरात की मजलिस सजाई गई, उस वक्त किसरा की हुकूमत बहुत बड़ी मानी जाती थी। जिस तरह आज अमेरिका और यूनाइटेड मुल्कों की हुकूमत एक बहुत ही मुस्तहकम मानी जाती है, इसी तरह उस जमाने में कैसर किसरा की हुकूमत बड़ी हिफायत और बड़ी हिफायत हुकूमत मानी जाती थी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुज़ाकरात के लिए बुलाए गए तो उनके लिए दस्तरखान सजाया गया और पूरे दस्तरखान पे तमाम लोगों के सामने खाना रखा गया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस के अंदर बैठ गए खाना खाने के लिए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खा रहे थे, खाना खाते खाते एक लुकमा गिरा और दस्तरखान पर गिर गया। जब दस्तरखान पर गिरा तो हज़रत हुज़ैफ़ा अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फौरन याद आई। मेरे दोस्तों, हकीकत में असली इत्तबा सुन्नत जो थे वो सहाबी रसूल की जिंदगी जिस तरह गुजार कर गए हैं, ये आजकल हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बल्कि हम चाहते नहीं है कि हम नबी के तरीके पर चले, नबी की सुन्नत पर चले। मेरे दोस्तों, किसरा के दरबार में बैठे हुए हैं। आज समझ लीजिए कि जैसे आज यूनाइटेड मुल्क का सरबराह, अमेरिका का सरबराह जिस तरह बैठा हो उसके सामने बैठे हैं, किसरा के दरबार में बैठे हैं और शाही दस्तरखान लगा हुआ है। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके महबूब की सुन्नत याद आई, अपने नबी की सुन्नत याद आई। और नबी ने फरमाया था कि जब लुकमा गिर जाए तो उसको झाड़ कर उसे खा लिया करो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस अपने हाथ को बढ़ाया और उस लुकमे को लिया। फौरन बगल से एक आदमी कहने लगा कि हुज़ैफ़ा, तुम कैसी घिनौनी हरकत कर रहे हो। ऐसी हरकत, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा सरबराह, उसके शाही दस्तरखान पर बैठकर तुम ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हो। जो लुकमा गिर गया है उसको तुम उठाकर खा रहे हो, ये कैसी घिनौनी हरकत है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, सुनो, उस हुज़ैफ़ा बिन यमान की, उस आशिक़े रसूल की, वो मुत्तबईन सुन्नत की बात तो सुनो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि सुनो, जवाब दिया कि अतरुका सुन्नत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली हाउलाइल हुमका, कि मीन गदहों की वजह से मैं अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं। किसके दरबार में बैठे हुए हैं? किसरा के दरबार में बैठे हुए हैं।
میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان کے اندر جذبہ تھا، ان کے اندر صلاحیت تھی، اور وہ کر گئے ہیں، وہ بتا کے گئے ہیں، اور یہ للکار کر گئے ہیں کہ دنیا کی کسی کے سامنے بھی جانا، چاہے وہ قیصر ہو چاہے کسرا ہو، آج کے دور میں اسی لیے ہم کو سبق دے کر صحابہ رسول گئے، دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں رہنا، اپنے محبوب کا دامن تھامے رکھنا، اور شریعت کے آگے اپنی بات مت چلانا، شریعت کی جب بات آ جائے تو اپنی منہ پر لگام دینا، اور شریعت کے آگے اپنی پیش قدمی مت کرنا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک واقعہ ہے، آج کل کیا ہوتا ہے، چاہے شادی ہو چاہے وواہ ہو یا چاہے چھوٹا فنکشن ہو یا کوئی بھی موقع پر ہم اپنے محبوب کی سنت کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ صرف جھوٹے دعوے ہیں محبت کے۔ میرے دوستو، محبت تو وہ ہوتی ہے کہ محبوب کی ساری ادا چاہنے والے کے اندر آ جائے۔ میرے دوستو، آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم شادی کے اندر یا کوئی بھی موقع پر نبی کی سنت کو چھوڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے، ایک سورۃ الحجرات قرآن پاک کے اندر ہے۔ میرے دوستو، سورۃ الحجرات کا شان نزول، میرے دوستو ایک پڑھیے، واقعی آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، قرآن میں ہر چیز آپ کو ملے گا۔ میرے دوستو، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، آج کہتے ہیں کہ جو ہے ہم شادی بیاہ کے اندر یہ چیز نہیں کریں گے، وہ چیز نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، سنت کا جنازہ نکالنا ہوتا ہے، سنت کے ساتھ میں کھلواڑ نہ کرو، سنت بہت بڑی چیز ہے، اور گویا کی سنت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا، گویا کی نبی کی شریعت سے کھلواڑ کیا۔ میرے دوستو، سورۃ الحجرات کا ایک شان نزول تھوڑا سا سنیے، پھر اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں کہ سورۃ الحجرات میں شروعاتی آیت جو ہے، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے کے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم پر کوئی حاکم مقرر کر دیجئے، کوئی حاکم مقرر کر دیجئے۔ اتفاق سے بغل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کی رائے ہوئی کہ فلاں شخص کو حاکم بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بھی رائے مختلف ہوئی کہ ان کو بھی دوسرے کو بنایا جائے، یہاں تک کہ بات مجلس میں تیز ہونے لگی، اور سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، اور یہ دونوں صحابہ رسول جو ہے اپنی آواز یہاں تک بلند ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز کے اوپر چلی گئے۔ میرے دوستو، فوراً قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، کہ سنو جب نبی کی بات آ جائے، جب نبی سامنے موجود ہو تو نبی کی بات کے اوپر اپنی بات مت لے جانا۔ میرے دوستو، وہ وقتی معاملہ، وہ قرآن جو آیا ہے وقتی طور پر نہیں آیا ہے۔ میرے دوستو، پوری زندگی کے لیے قرآن ہمارے لیے آیا ہے، میں پوری زندگی عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب نبی کی شریعت کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، جب نبی کے کلام، جب نبی کی بات کی، جب نبی کی حدیث کی بات آئے، جب نبی کی شریعت کی بات آئے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور ہماری کامیابی جو ہے وہ نبی کی سنت ہی کے اندر ہے، ہماری جو کامیابی ہے وہ شریعت ہی کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔